हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में फरी आप तमाम मित्रों स्वागत है। मित्रों, जवाहर नवोदय नु 2000 અને મિત્રો 27 માટે ફોર્મ બહાર પડ્યા ત્યારથી જ મિત્રો આપણે વિડીયોના માધ્યમથી માહિતી આપી ફોર્મ ભરવાની। ત્યારથી જ વાલીઓના મેસેજ કોલ કે અભ્યાસક્રમ બદલાઈ ગયો છે, શું છે પરીક્ષાનું માળખું છું, ઘણા બધા મિત્રો જોયા વગર જ ફોન કરે છે, સમજતા નથી। તો આજના વિડીયોમાં મિત્રો એ વાલી માટે મેસેજ છે કે મિત્રો વાલી પેલા અથવા જે કઈ છે મિત્રો એ મિત્રો પેલા પૂરો વિડીયો જોવો। પૂરો વિડીયો જોશો बराबर, पूरो विडियो मित्रों तमे जोशो तो तमने आ बधा ज प्रश्नों सोल्यूशन थशे। अधूरु ज्ञान नहीं मित्रों, तमे काई पण डाउट होय तो तमे करी शको, पण मेसेज करो, कॉल नहीं। आजना विडियो में तमने नवी एग्जाम नी पेटर्न, कया कया प्रकरण मित्रों कया कया प्रकरण पूछवाना छे एनी पण आपणे चर्चा करवाना छीए। मैथ्स नी अंदर शुं घट्युं शुं नहीं घट्युं, एना तर्क एना तमारा जे प्रश्नना छे एना जवाब माटे हूँ साबिती लईने आव्यो छुं कि आ कारणे आटલું આટલું આપણે કરવું જોઈએ। કરવું ન કરવું તમારા મનની વાત છે, પણ આપણે આજે વિડિયોના માધ્યમથી તમારા બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપશું। ઓકે, પહેલા તો ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ છે, હાલ ફોર્મ ભરાય છે। ઓકે, એની અંદર એક વસ્તુ પહેલા લખી લેજો, નવોદય માટે જે શાળામાંથી મિત્રો આપણે શાળામાંથી એક ફોર્મ લઈ અને વિગત કરીને અપલોડ કરવાની આવતી વાત, અપલોડ तो एक फॉर्म आवतुं अने ए फॉर्म आपणे शाळामांथी सहीको मरावीने अपलोड करो, आवुं बधुं नीकळी गयुं छे मित्रों। आवुं कंई करवानुं हवे छे नहीं। ओके, एटले ए माटे कोई मने फोन ज न करता, शाळामांथी शुं देवानुं, शाळानुं आ छे ते मित्रों ए फॉर्म भरवानुं नीकळी गयुं। एने बदले बाळकनी मित्रों जे हालती हती बाळकनी सही छे, बाळके पोतानी सही, वालीनी सही अने मित्रों फोटो बाळकनो आवशे, बाळकनो फोटो, खास कास्ट सर्टिफिकेट मित्रों, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट एटले तमे ओबीसी में आवता होय, एससी में आवता होय, एसटी में तमे जे कोई तमारी पासे केटेगरी में तमारे लाभ लेवो होय तो फरीवार बोलू छुं मित्रों के तमारे नवोदयना सिलेबस फॉर्म भरती वखते तमे एम कहो के अमे केंद्र में आवीए, तमे ओबीसी में गुजरात में छो पण केंद्र में, एना माटे पछी जमा करावा नथी। आ वखते जो दर वखते मित्रों बाळक पास थाय पछी कास्ट सर्टी नी जरूर क्यारे पड़े, लास्ट में एडमिशन लेती वखते। आ वखते फॉर्म भरो छो ने एमां फॉर्म नी अंदर मांगेलुं छे मित्रों, फॉर्म भरो छो त्यारे ज कास्ट सर्टी अपलोड करवानुं छे। जो न समजाय तो फरी बोलूं छुं, अत्यारे ज करवानुं छे सर्टी। हवे बीजो प्रश्न एम थाय के भाई आ सर्टी बाळकनुं जोईए ओके के पिताजीनुं। हवे आ बीजो प्रश्न दरेकना मित्रों फोन आवे छे मने, तो बाळकनुं 10 वर्षनो थयो होय तो बाळकनुं निकळतुं होय तो बाळकनुं काढी ल्यो। अच्छा, बाळकनुं नथी निकळतुं तो पिताजीनुं पण चालशे ने ए सर्टी केंद्रनी यादीमां तमे होय ओबीसी मां तो ज मित्रों अंग्रेजी में निकळशे। એટલે અંગ્રેજી में काढवा माटे जाशो એટલે તમારા બધા જ પ્રશ્નો મને પૂછો કે અમે ઓબીસી માં આવીએ, જીતુ સર કોઈ આમાં એવું નથી કે બધું કે માહિતી એની પાસે હોય। તમે એમ કહો કે આ જ્ઞાતિ છે ઓબીસી માં કેન્દ્રમાં છે, હવે મને થોડી ખબર પડે ભાઈ, આ બધી બાબતની ગુજરાતમાં ઘણી બધી જ્ઞાતિ છે, ઘણી બધી જાતિ, મને એ બાબતનો નોલેજ ન હોય મિત્રો, એટલે મને એ બાબતે ફોન ન કરવો કે આ ભાઈ आ अमे आवी अटक छे ने अमारी ओबीसी में आवीए के ना आवी, गुजरात में छो केंद्र में, तो एना माटे मित्रों तमारा दाखलो कढावा ओबीसी होय तो तमे दाखलो कढावा जाजो। दाखलो कढावा जाओ ने केवुं मारे अंग्रेजी में जोईए, अंग्रेजी में तो ज काढजे जो तमे केंद्र में आवता हशो तो आनो सोल्यूशन तमारी तालुकानी कचेरीए मळी जशे। ओके, 31 जुलाई फॉर्म नी लास्ट तारीख छे, परीक्षानी तारीख 28 नवेम्बर नजीक छे। तो हूँ तमारा माटे आवा बधा बाबतमां मित्रों मने फोन रोजना 50 आवे तो 50 फोन ने उपाड़ीने जवाब आपू के तमारा माटे ईवीएस नु विचारू। એટલે મિત્રો પ્લીઝ તમે આ બાબતે ખોટા કોલ મને ન કરો તો સારું છે। હવે આ પેટર્ન હતી આપણે એક વખત સમજી પાછી એટલે લે કે આ જે આકૃતિમાંથી 40 માંથી મિત્રો 20 ભાગની આકૃતિ પૂછાવાની છે। ओके, 20 भाग ज आकृतिमां छे, एमां आकृति कई कई आकृति पूछावानी छे ते बुक नी अंदर जो मित्रों तमे तैयारी करता हशो तो एनी अंदर
પેલો બીજું ચેપ્ટર છે મિત્રો નીકળી ગયું, આને કરવાની નથી. ત્રીજું ચેપ્ટર અપૂરતી આકૃતિ, અપૂરતી. પછી ચોથું ચેપ્ટર ક્રમિક. તો આ બે વસ્તુ તમારે કરવાની છે. બુકની અંદર તમે તૈયારી કરો જે તે વખતે તો આ અપૂરતી આકૃતિ આવશે અને ક્રમિક આકૃતિ આ તમારે કરવાની છે, પરીક્ષામાં પૂછા છે. પછી સમસંબંધ છે, નીકળી ગઈ સમસંબંધ. આ જે પાંચમું ચેપ્ટર આકૃતિનું હતું એ નીકળી ગયું, એટલે પેલું બીજું નહીં કરવાનું, પાંચમું નહીં કરવાનું. છઠ્ઠું કયું છે તો ભૌમિતિક આકાર. મિત્રો ભૌમિતિક કોઈ ચિત્ર, ભૌમિતિક જે આકાર પૂર્તિ છે, આકારની પૂર્તિ, હા એ પૂછાશે. એટલે છઠ્ઠું ચેપ્ટર તમારે કરવાનું. પછી સાતમું ચેપ્ટર દર્પણનું છે, તો એ તમારે કરવાનું છે. દર્પણનું તમારે કરવાનું થાય છે. એટલે હું જે કરવાના છે એની જ વાત કરતા નથી કરવાના એ પણ તમને સમજાવું છું. ત્રીજું ચેપ્ટર અપૂરતી આકૃતિ પૂરી કરવાની આવે એ કરવાનું છે. ક્રમિક આકૃતિ પૂછાશે, ભૌમિતિક આકાર પૂર્તિ છઠ્ઠું ચેપ્ટર પૂછાશે, દર્પણ સાતમું પૂછાશે અને 10મું ચેપ્ટર છે છુપાયેલી આકૃતિ, છુપાયેલી એ પૂછાવાના છે. વચ્ચે 8 અને 9 મિત્રો 8 અને 9 હતી કાગળ કટિંગ ને બધી, એ બધી નીકળી ગઈ, આ બધી નીકળી ગઈ. એટલે હવે મને કોઈ કોલ ન કરે કઈ આકૃતિમાં મારે શું કરવું. ઓકે, જો હા પાડી દો મિત્રો અને આ વિડીયો શેર કરી દો જેથી કરીને તમારા નજીકના મિત્રો મને આ બાબતે કોલ ન કરે. આકૃતિમાં 5 જ ચેપ્ટર કરવાના છે. અપૂરતી આકૃતિ, ક્રમિક આકૃતિ, ભૌમિતિક આકારવાળી, પછી એક આવશે દર્પણ અને છુપાયેલી. આ બધી બાબતો તમારે સમજવાની. એને બદલે મિત્રો આજે 20 માર્ક આકૃતિમાંથી કાપી અને 20 માર્કનું જે ઈવીએસ મૂક્યું છે એન્વાયરમેન્ટ મિત્રો સ્ટડીઝ 20 પ્રશ્નો, એનું આપણે હવે કેવા પ્રશ્ન નીકળશે એની હવે ચર્ચા કરીએ. આ એનું માળખું છે. ઓકે, હવે 100 ગુણનું પેપર હશે એ બાબતે ચર્ચા કરીએ. ઈવીએસ ના 20 મિત્રો, 20 ની અંદર એક કહી દઉં તમને, 15 પ્રશ્ન એમસીક્યુ ના છે, 15 પ્રશ્ન એમસીક્યુ અને એક ફકરો આવશે. એટલે આ એક બાબત તમારા માટે સમજવાની છે. 20 ઈવીએસ ના કેવી રીતે તો કે ફકરા, એટલે નવોદયમાં ભાષાના ફકરા અને પર્યાવરણના ફકરા. એટલે તમે વિચારો તમારે ફકરા ઉપર કેટલી મહેનત કરવાની વધારે જરૂર પડશે. ઓકે, હવે ઈવીએસ નો સિલેબસ જોઈ લે. ઈવીએસ ની અંદર મિત્રો આ રીતે છોડ અને પ્રાણી ચક્ર છે, નદી અને પર્વતો છે, પરિવહન, ઘર ઘરના પ્રકારો છે, માનવ શરીરના આવતા જે તંત્રો છે, પાચન, શ્વસન, ઉત્સર્જન તંત્ર, પોષક તત્વોની વાત કરવામાં આવે છે, કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન ન હોય તો આપણા શરીરમાં કેવા રોગ થાય. આંખ મિત્રો વિટામિન એ માટે જવાબદાર છે. વિટામિન એ ઓછું હોય તો રતાંધ્રાપણું રોગ થાય. વિટામિન બી ઓછું હોય તો બેરી. વિટામિન સી કેમાંથી મળે તો ખાટા ફળોમાંથી મળે. એ ઓછું હોય તો સ્કર્વી રોગ થાય. તો આવા જે પોષક તત્વોની વાત, સ્વચ્છતા વિશેની વાત, પાણી બચાવો, જળ એ જીવન, આ ટોપિક છે કે જેની અંદર પાણી વિશે, પાણીના કઠિન પાણી, નરમ પાણી, પાણીમાં કઈ વસ્તુ દ્રાવ્ય અદ્રાવ્ય હશે, ઓકે, તરે અને ડૂબે. પ્રદૂષણની વાત છે, જમીન પ્રદૂષણ, હવા પ્રદૂષણ, પછી જમીનની સાથે મિત્રો હવા અને વાયુનું પ્રદૂષણ. બરાબર, આ પ્રદૂષણ અટકાવવા શું કરવું જોઈએ એના જે બાબતો હશે એ બધી બાબતો આ ટોપિક્સમાં એડ થઈ છે. પછી ભારત રાજ્ય હશે, એ રાજ્યની રાજધાની, દાખલા ગુજરાત તો રાજસ્થાન, તો ગુજરાત તો ગાંધીનગર, રાજસ્થાન તો જયપુર, મહારાષ્ટ્ર તો મુંબઈ. આવી બધી જે અલગ અલગ રાજ્યની રાજધાની છે એનો કોન્સેપ્ટ છે. બરાબર, પછી ભારતના રાજ્યના તહેવારો, કયા રાજ્યમાં કયા તહેવારો ઉજવાય છે એનો ફેમસ તહેવાર. ઓકે, પછી એમ ન સમજતા કે આનો તો આ જ છે, જો દિવાળી તો આખા ભારતમાં ઉજવાય એવું નથી, પણ અમુક તહેવારો ખાસ, દાખલા તરીકે પંજાબની અંદર છે તો એ સ્પેશિયલ તહેવાર અલગ ઉજવાતો હોય એનો. ઓકે, પછી પાકો, દાખલા તરીકે જે પાક છે, રવિ પાક છે, જાયદ પાક છે, એ બધી વાતો છે. કપડા, રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો, વંદે માતરમ છે, રાષ્ટ્રધ્વજ છે, એના બધા કારણો, એનું કોને બનાવ્યો, એનું અમલીકરણ ક્યારે થયું, એના આધારે કંઈક નીકળે પ્રશ્નો. તો આ સિવાય ટોટલી, અને મિત્રો આપણે બને ત્યાં સુધી ઈવીએસના તમામ અભ્યાસક્રમના તમામ ટોપિક્સ, મિત્રો તમામ ટોપિક્સ છે ઈવીએસના, એ તમને અમે આપવાનો પ્રયત્ન કરશું. હવે કઈ રીતે મળે, આપવા છે, વહેલી તકે આપવા છે, તમારા સુધી બેસ્ટ મટીરિયલ માધ્યમથી તમને પહોંચાડી દઈશું. વિડીયોથી તો ખાસ મિત્રો આપશું. ઓકે, ઇન્દ્રિયો પણ આમાં આવે છે. તો આ ઈવીએસ ના હતા. તો ઈવીએસ ની અંદર એક વસ્તુ જોવા મળે છે કે એક ફકરો હશે મિત્રો, એક ફકરો, 15 પ્રશ્ન અને એક ફકરો આવશે. એક, બરાબર, 5 એમસીક્યુ ફકરાના છે.
હવે મિત્રો જે વાત ઘણા બધાના મેસેજ આવે છે નવોદયમાં ગણિતમાં બદલાઈ ગયું, ગણિત ઓછું થયું, ગણિત આમ થયું, ગણિત આમ થયું. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. એના સોલ્યુશન મિત્રો જે આ બધા ટોપિક્સ છે, સંખ્યા અને એના પરના કાર્યો છે, પૂર્ણાંક સંખ્યા, ભાગુસભા છે, અવયવ અવયવીની વાત થાય છે, અપૂર્ણ સંખ્યાની મૂળભૂત ક્રિયા છે, માપન હશે, સંખ્યાત્મક અભિવ્યક્તિનું સરળીકરણ હશે, પરિમિતિ, ક્ષેત્રફળ છે, ખૂણાની વાત થઈ, ડેટા વિશ્લેષણ એટલે ગ્રાફ્સ છે. આ બધા ટોપિક્સ છે. તો ઘણી વખત એમ કે છે કે આ ચેપ્ટર નીકળી ગયું, આ ચેપ્ટર નીકળી ગયું. ઓકે, હું માની લઉં કે એ ચેપ્ટર નીકળી ગયું. સમજો કે તમે એમ કહેતા હોય કે સરાસરી નીકળી ગયું, માની લીધું. તમે એમ કહેતા હોય ગયા વર્ષે પણ મિત્રો આ રીતે એ લોકોએ ટોપિક્સ આપ્યા હતા. નવોદયની અંદર મિત્રો ગણિતના જે 20 પ્રશ્નો છે મિત્રો, આ 20 પ્રશ્નો તમારા, તમે એમ વિચારો કે આ ટોપિક્સ નીકળી ગયો છે ને આ કરવું જોઈએ. આ પણ મિત્રો મેં તમને કીધું હતું કે અમુક પ્રકરણ છે એ મહત્વના હોય, એ પ્રકરણ તમે કરો. અમુક ટોપિક્સ છે અપૂર્ણાંક, દશાંશ અપૂર્ણાંક, અવયવ અવયવિક ઉપરની જે દાખલા છે એ ખાસ અગત્યના, એ કરવા જોઈએ. પણ તમે અમુક ટોપિક્સ કાઢી નાખો. દાખલા તરીકે સાદું વ્યાજ છે મિત્રો, સાદું વ્યાજ. તો સાદું વ્યાજ નીકળી ગયું, તો સાદું વ્યાજના દાખલા ન કરો. ટકાવારી ચેપ્ટર છે મિત્રો, ટકાવારી, તો ટકાવારી ન કરો તો ચાલે. પણ નફો ખોટ છે તો નફો ખોટ ન કરો તો ચાલે, આપણે માની. પણ હું એમ કહું અત્યારે ચાલે એવો શબ્દ બોલું અને પરીક્ષામાં પૂછાય તો. એટલે મિત્રો અમુક કોન્સેપ્ટ બેઝિક તમને આપવા જોઈએ. એટલે મિત્રો અહીં ખાલી સામાન્ય પહેલા એક સ્લાઇડ આગળ જઈએ કે આ જ વર્ષનું મિત્રો આ 2026-27 નું જે નોટિફિકેશન છે ને એનું આ પેજનું મેં કટિંગ મૂક્યું છે કે ગણિતમાં કેવા પ્રશ્નો પૂછાશે. અહીંયા આપણે ટૂંકમાં પડવું હોય, તમારે ચેક કરવું હોય તો આ 37 પેજની પીડીએફ તમને શેર કરી દઈશ. અવિભાજ્ય અવયવ 1000 ના પાડવાના ગુજરાતીમાં એક ટોપિક છે. પહેલો પ્રશ્ન એનો ઉદાહરણમાં કે ભાઈ ગણિતના કેવા પ્રશ્ન પૂછવાના, એને એક એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું એને. ઓકે, હવે બીજો પ્રશ્ન વાંચીએ આપણે. પેલો આ જોયો, બીજો ટેસ્ટનો પ્રશ્ન જોવો મિત્રો, શું છે? તો વોટ ઇઝ ધ એવરેજ, વોટ ઇઝ ધ એવરેજ ઓફ ફર્સ્ટ 4 ઓડ નંબર. મિત્રો એવરેજ, એવરેજ નો મતલબ થાય સરાસરી. હવે મિત્રો તમે આ જ ફોર્સ ફેક્ટર ની અંદર વાત કરો છો મિત્રો, આજ નવોદયના 2027 ની વાત કરું છું, એમાં ક્યાંય ટોપિકમાં સરાસરીનો ઉલ્લેખ નથી. સમજવાની વાત છે, સરાસરીનો ઉલ્લેખ છે નહીં. અને એને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે સરાસરીનો, ઉદાહરણમાં તમને આપ્યો. વિચારો આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે એમ કે આ કાઢી નાખો, ઓલું કાઢી નાખો, આ કાઢી નાખો. મિત્રો કાંઈ કાઢવાની જરૂર નથી. જે પણ આપે છે સરાસરી છે. તો મિત્રો સરાસરીની તમને ખાસ કહું, સરાસરી છે તો આપેલી સંખ્યા આપે અને કુલ સંખ્યા વડે ભાગવી. તો આ કોન્સેપ્ટ તમે એક દિવસમાં ક્લિયર કરી શકો. એટલે આ પૂછાય તો તમારા મિત્રો માર્ક નો કપાય. ટકાવારી ટોપિક છે તો ટકાવારી તમારે આખો ન કરો, એનો બેઝિક મિત્રો જે પણ ગણિતના ટોપિક છે એ ગણિતના ટોપિકને તમે બેઝિક કરો. બેઝિક એટલે ખબર પડે છે તમને, ફક્ત એનો કોન્સેપ્ટ આવડવો જોઈએ કે 5000 રૂપિયા છે. એક દાખલા તરીકે 5000 સાયકલ હતી, એમાંથી 10% સાયકલ બગડી ગઈ નવી, એટલે 10% સાયકલ છે ખોટ બગડેલી છે. તો બગડેલી સાયકલ કેટલી? તો 5000 ના 10% કરે 1 મિનિટ નીકળી ગયો, 500 જવાબ આવે. તો મિત્રો ખાલી એક કોન્સેપ્ટ બાળકને સમજાવવાનો છે, ટકાવારી એટલે શું. તો આ તમે કરાવી શકો. લાંબુ નથી જવું, ડીપમાં નહીં, એનો ઉપર છેલ્લી આમ આછી નજર. બરાબર, હું તમને કહું આછી નજર. નફો અને ખોટ, તો મિત્રો નફોમાં એવું કહી શકાય ને કે ભાઈ એક પેન છે એ 20 રૂપિયામાં લીધી, 5 રૂપિયા નફો લઈને વેચી, તો વેચાણ કિંમત કેટલી? 20 ને 5 25, તો જવાબ 25. આ તો સરવાળો છે ભાઈ, એક દિવસમાં બાળકને આવડી જાય. 7000 નું ટેબલ 200 રૂપિયા રિક્ષા ભાડું દઈને ઘરે લઈ આવ્યા અને 9000 માં વેચે, તો નફો થાય કે ખોટ? તો 7000 નું ટેબલ મૂળ કિંમત, લાવનારો ખર્ચો 200 રૂપિયા, 7200 રૂપિયા થયો ટોટલ ખર્ચો. હવે વેચ્યું કેટલામાં? 9000 માં. તો આપણને મૂળ કિંમત કરતા વેચાણ કિંમત વધારે, તો નફો. તો આપણે 1800 રૂપિયા. તો આ તો મિત્રો તમે આટલું ગણિત કરતા હોય ને મિત્રો, ત્યારે આ બે ટોપિક એને ક્યાંય નડે નહીં. જો હું માનું ત્યાં સુધી તમે એમ કે સ્ક્રિપ્ટ કરી નાખો, સ્ક્રિપ્ટ કરી નાખો. મિત્રો હું સ્ક્રિપ્ટ કરવાની ના નથી પાડતો, તમારે જેમ કરવું એમ તમારા ઉપર છોડું છું. પણ જે નવોદય દર વર્ષે 20 પ્રશ્નો કાઢે છે, એ અમારા અનુભવ પરથી મિત્રો આ 20 પ્રશ્નો તમારી રમત છે જીવનની. જો એક પ્રશ્ન તમારો ખોટો પડ્યો,
તમે મેરિટમાંથી દૂર જાશો. અને હવે મિત્રો ઈવીએસ તમે એવું સમજો છો કે આ ઈવીએસ એટલે હાવ ઢીલું કરી નાખ્યું. મિત્રો આકૃતિ કરવી તો 5 દિવસમાં 5 ટોપિક તમારા થાત. હવે ઈવીએસ માં આ જે ટોપિક્સ મૂકી દીધા એટલા લેન્ધી છે એ તમે કઈ રીતે કવર કરશો? તો એટલા માટે તમારે સતત અભ્યાસુર બનવું. હા, આ ટોપિક થી તમારે નોલેજ ઇન્ક્રીઝ થશે. તમારું જે નોલેજ છે એ 5મા ધોરણના બાળકનું જીકે જોરદાર, જેમ સૈનિક શાળાના બાળક આમ 100% ટકોરા જેવો બને ને એવો બનશે આમાં નવોદયમાં હવે પછી. પણ આકૃતિ નીકળી ગઈ અને આ જે તમારું એડ થયું છે એમાં તમારી મહેનતમાં વધારો થયો. તમારે હવે સરળ નહીં થાય. મેરિટ જે બનતું હતું 95-96 માર્કનું એ મેરિટ નહીં બને, મેરિટ નીચું જશે. કેમ કે એક તો પરીક્ષા વહેલી છે ને એમાં તમે એમ કહો છો આ બધું. તો ખાસ મિત્રો આજના વિડીયોથી આપણે એક વાત તમને શેર કરીએ કે આ બધી બાબતમાં ન પડતા એક વસ્તુ તમને કહું કે સાદું વ્યાજ કાઢવું હોય તો કાઢી નાખો. હું બોલું છું સાદું વ્યાજ કાઢી નાખજો. ન કરતા ખાલી કોન્સેપ્ટ કરવો હોય તો ટકાવારી ટોપિક છે, ટકાવારી ન કરો. ટકાવારીનો કોન્સેપ્ટ ખાલી સમજી લ્યો. કાઢી નાખવા નથી કેતો, ખાલી એક સમજાય તો ટાઈમ મળે તો ટકા કોને કહેવાય કરવું હોય તો કરો, નકર કાઢી નાખો. ઓકે, આ બે એવરેજ છે તો એવરેજમાં એવું જ કરો કે ભાઈ સરાસરીનું સૂત્ર પાકું કરાવી લેવાનું. વાત થઈ પૂરી. પૂછાય તો તમને એ કામ લાગે. નફા અને ખોટમાં તો કાંઈ નથી. 20 રૂપિયાની વસ્તુ 10માં વેચો તો ખોટ ગઈ, 20 રૂપિયાની વસ્તુ 30માં વેચો તો નફો. આ 1 મિનિટ 1 કલાકની તમે આ ટોપિક ક્લિયર કરી દો. તો એટલા માટે નફો ખોટ થોડુંક રાખો. બાકી બીજું કાંઈ કાઢવાનું નાખવાનું કાંઈ મગજમારી ન કરો. જે આપ્યું છે એ કરો. એમાં ખાસ ભૂમિતિ કરો. ભૂમિતિના ખાસ મિત્રો ભૂમિતિના એમાં કોન્સેપ્ટ પૂછાય છે. ભૂમિતિના 3 પ્રશ્નો મિત્રો હશે. જાઓ. ઓકે, ઈવીએસ ની અંદર સિલેબસ લાંબો છે મિત્રો, પણ હશે ધોરણ 5 ના પર્યાવરણમાંથી ઘણા બધા ટોપિક્સ. એટલે જે તમારું પાઠ્યપુસ્તક તમે કરો છો એમાં થોડું વધારે ફોકસ કરવું. ઓકે, અને આ લેંગ્વેજના મિત્રો 1 પેરેગ્રાફ 2 3 ને 4 મિત્રો આ 4 પેરેગ્રાફ લેંગ્વેજમાં તમારે કરવાનો અને 1 પેરેગ્રાફ આવશે તમારો વધારાનો જે ઈવીએસ જીકે માટેનો. તો ખાસ ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ વધારવાનું છે. ભાષા માટે તમે અલગ અલગ બુક્સમાંથી વધારે ફકરા થાય એવો પ્રયત્ન કરજો. હવે મિત્રો કઈ ન સમજાણું હોય, કયો ટોપિક કાઢવો ગણિતમાંથી હવે નક્કી કરી લ્યો મિત્રો. અહીંયા આપણે આગળ વધીએ પાછા. અહીંયા તમારી સામે આ ગણિતના ટોપિક્સ મૂક્યા છે. આ સિવાય મિત્રો આ તો ખાલી સ્લાઇડમાં એટલે આવ્યા છે. એ સિવાય મિત્રો લસા ગુસા ઘણા કે કાઢી નાખું ભાઈ. અવયવી આવડે તો લસા ગુસા તો આવે. આ લોકો મિત્રો તમે જો એવરેજ પ્રશ્ન છે, જો પ્રથમ બેકી સંખ્યાની સરાસરી એટલે સંખ્યા જ્ઞાન ને બીજા એવરેજ એટલે સરાસરી સાથે શું કર્યું? સંલગ્ન 2 પ્રકરણનો ઉપયોગ કરી અને એક પ્રશ્ન પૂછે છે. આની પહેલા પણ અપૂર્ણાંકનો દાખલો છે, એ સમીકરણ સાથે જોડે છે. એટલે મિત્રો યાદ રાખજો, તમારી પાસે બે પ્રકરણની સમજણ હશે તો એના આધારે ઘનફળની અંદર મિત્રો અપૂર્ણાંક અને ઘનફળ સાથેનો એક દાખલો બનેલો અને પૂછાયેલો પેપર જૂનું હોય તો તમે ચેક કરજો. એટલે મારું તમને એ કહેવાનું છે કે આ બધા ટોપિક આની સાથે જોડાયેલા હોય. એક ટોપિક બીજા ટોપિક સાથે જોડાઈ જાય અને એ પ્રશ્ન બને તો નવોદય ખાસ એવું બહુ કરે છે. 2 પ્રકરણ, એક નહીં. અહીંયા સરાસરી અને ઉદાહરણમાં તમને આપ્યું છે સંખ્યા જ્ઞાનનો મિક્સ કરી દાખલો બનાવ્યું. તો આવા મિક્સ કરશે એટલે મિત્રો તમારે નક્કી કરવાનું શું કાઢવું શું ન કાઢવું. મેં તમને 2 ટોપિક આપ્યા કે સાદું વ્યાજ કાઢી નાખો, બરાબર. સાદું વ્યાજ છે કાઢી નાખો, હાલે. સંખ્યાની શ્રેણી નથી પૂછાતું, ઓછું પૂછાય તો એકાદ વખત તમે જોજો. એમાં બહુ ડીપમાં નહીં પડવાનું, ટૂંકું કરવાનું. ટકાવારી ચેપ્ટર છે એમાં ટૂંકું કરવાનું, નકર કાપી નાખો, વાંધો નહીં. સરાસરીનો કોન્સેપ્ટ જ એક જ વખતમાં સમજી જાવ. નફા ખોટમાં એક વખતમાં સમજી જાવ, 1 દિવસ વધારે. કેમ કે જે તમે અવિભાજ્ય અવયવમાં લસાગુસા અપૂર્ણાંકમાં જે તમે 5-5 દિવસ આપો છો એને બદલે 1 દિવસમાં એ ટોપિક પૂરો કરો. તો આટલી જ બાબતો મિત્રો આપણે સમજવાની હતી. વિડીયોની અંદર જો ગમે તો લાઈક કરજો. પણ હવે મને મિત્રો કોલ નો આવવો જોઈએ. કોલ ખાસ કોઈ મને કોલ કરવા જોઈએ નહીં આ બાબતે, અભ્યાસક્રમ બાબતે. આખી બાબત તમને સમજાવી. ઓકે, ફોર્મ ભરવાની અંદર મિત્રો ડોક્યુમેન્ટ ક્યાં જોઈએ એની પણ બાબતો આપણે ચર્ચા કરી દીધી છે. NIOUS એ આવ્યું છે નવું, એ આપણને લાગુ પડતું નથી. તો એ ફોર્મ ભરતી વખતે એને સ્ક્રિપ્ટ કરજો અથવા વિડીયો પાછો બનાવીશ ફરવા બાબતે, ત્યારે ચર્ચા કરી લઈશું. ઓકે, તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.